Good morning, Christ Nagar. Today, as we begin this year's class assembly, let's embrace the spirit of unity, possibilities, learning, growth, etc. To begin our assembly, it's my honor to welcome our esteemed principal, Reverend Dr. Matthew Thangambali CMI, onto the stage. Father Principal is requested hoist the school flag and lead the prayer. This will be followed by the school anthem. Join your hands, bow your head and close your eyes. Let's pray. O God, all knowledge is in you. Bless our studies. Enlighten our minds. Strengthen our memory. And direct our will. Towards what is right. Grant us the grace to seek the truth always and make us truly wise. Amen. Hail Christ, Nagar and Mamita, hail. We thy children in white and blue. Around the glorious banner stand with lamps lit from the sacred light to guide our steps in the encircling blue. Singing the hymn of riches of yore. Tamasoma Jyotirgamaya. God bless the glorious alma mater in faith and hope. We will march ahead in quest of truth and liberation brings. From bodies of ours who ignorance and death. Ushering in the Lord, so yes, we chant the marshes in. Asatoma Sadgamaya. O glorious Christ Nagar, alma mater. Teach us to love and brighten the world that is crippled and broken apart by our own grievous malice. Oh, help us heal this morbid world and make it whole and abode of peace. Mrityuma Amritam Gamaya Tamasoma Jyotirgamaya Satoma Satgamaya Mrityuma Amritam Gamaya. Now I invite Shraddha PG to deliver the pledge. Please extend your hands and repeat after me. India is my country. India is my country. All Indians All Indians are my brothers and sisters. are my brothers and sisters. I love my country I love my country and I am proud and I am proud of its rich, of its rich, varied heritage. varied heritage. I shall always strive I shall always try to be worthy of it. to be worthy of it. I shall give my parents, I shall give my parents, teachers, teachers, and all elders and all elders respect,
respect, and treat everyone and treat everyone with courtesy. with courtesy. To my country To my country and my people, and my people, I pledge my devotion. I pledge my devotion. In their well-being In their well-being and prosperity alone and prosperity alone lies my happiness. lies my happiness. Jai Hind. Jai Hind. Hello CNS. Hello CNS. Are you guys happy? നിങ്ങൾ happy ആണോ? Yes? No? Yes? Yes. If you are happy, it's very good. If you are not happy, it's fine. It's okay to be a sad day. It is not mandatory for every day to be happy. Because if you are sad, those are the days when you think about yourself, your potential, how can you improve yourself, and thus you'll find the happiest place you can be. And whereby we can find our passion. So passion is something that drives us towards our goals and makes fulfillment of our pursuits. So now let's see, from morning onwards, one of my friend, Anandu seemed very sad. Let's see why he is so. ഹലോ മോനെ, നീ ഇപ്പം എവിടെയാ? ആ അമ്മ, ഞാൻ ഇവിടെ ഹോസ്റ്റലിലാ. അസംബ്ലിയുടെ പ്രാക്ടീസൊക്കെ നടക്കുക. ആ, നീ എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചോ? ആ അമ്മ, കഴിച്ചു. എന്താ മോനെ നിന്റെ ശബ്ദം വല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നേ? മോ ഹാപ്പി അല്ലേ? ആ അമ്മ, ഞാൻ ഹാപ്പിയാ. എന്നാ ശരി മക്കളെ, എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. എടാ, ആർ യു ഓക്കെ? ആർ യു റിയലി ഹാപ്പി ആഫ്റ്റർ സേയിങ് ഓൾ ദിസ്? ഞാൻ ഹാപ്പി ഒന്നുമല്ല. ഐ ആം ഫെഡ് അപ്പ് വിത്ത് ഓൾ ദീസ് പ്രോജക്ട്സ്, റെക്കോർഡ്സ്, ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് എക്സാം. എന്തൊക്കെയായി കൊച്ചു കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നേ? എന്തൊക്കെയാ നടക്കുന്നേ? എന്താ? എനിക്കറിയില്ല, നീ പറ. എടാ സീരിയസ്ലി, ഈ എക്സാംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്സാ. എനിക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു 100,000 എക്സാംസ് ഉണ്ട്. ഇതിലേത് എഴുതണമെന്ന് പോലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എടാ നിനക്കറിയാലോ, സ്റ്റഡിങ് ഇസ് നോട്ട് മൈ കപ്പ് ഓഫ് ടീ. ഐ വോണ്ട് ടു ഡാൻസ്. ഡേയ്, നീ ഫസ്റ്റ് കാം ഡൗൺ. ഡോണ്ട് വറി ടു മച്ച് അബൌട്ട് ദിസ്. നമുക്കെല്ലാം സെറ്റാക്കാം. യു ആർ ജസ്റ്റ് ഹാവിങ് എ ബാഡ് ഡേ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് മീൻ ഇറ്റ്സ് എ ബാഡ് ലൈഫ്. വിൽ ഫൈൻഡ് എ വേ. ഫോർ നൗ നീ വാ. വി ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ദ അസംബ്ലി പ്രാക്ടീസ്. बाजे पायल कहो
Hi Malu, how are you? Yeah, I'm fine. Are you sure? You don't look fine. You know what? I'm going to stop pretending that I'm fine. I'm actually really stressed about my exams. I thought I could handle it, but it's starting to get to me. Oh, why didn't you talk to me about this sooner? Well, I thought I was stressing out too much. And to be honest, everyone else seems to have their life figured out. I know it may seem like everyone has their life figured out, but they are each battling struggles they don't talk to others about. Do you think all of this would add up to the final result? Do you think it's worth it? Yeah, I'm sure it's worth it because I'm really passionate about it. And that's what's keeping me going. But I also feel like I may not be good enough for it, you know? What defines good enough? Passion could drive you to do better. It could act as an anesthetic for all the stress you're bearing. But being passionate doesn't mean our journey is going to be any smoother, right? We are going to face obstacles in our path too. Yes, passion is not something that is limited to a single interpretation. It can vary from individual to individual, as it is something that stems from our identity. For most people, it's what gives them a sense of self. Finding our passion can be a journey in itself. Our path isn't going to be smooth, but our passion will drive us through the tough times and make us come out stronger. It may take multiple tries before something clicks. After all, life is too short to be anything but passionate, right? Ipa happy alle? പിന്നല്ല. ഇപ്പോൾ സൈറയും മാളവിയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതിനിപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നാ നീ പറയുന്നത്? എടാ ആദ്യം നീ ഒന്ന് കാമാവ്, എന്നിട്ട് സമാധാനമായിട്ടിരുന്ന് ആലോചിക്ക്. അപ്പോൾ യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഓ ശരി, നീ ഇപ്പോൾ പണിയെടു, അല്ലെൻ്റെ പ്രോഗ്രാം തുടങ്ങാൻ ടൈമായി. ഹായ് ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് അലനസ് ഷൈനോജ്. സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര. സഞ്ചാരം എന്ന TV ചാനലിലൂടെ വളരെ പ്രസിദ്ധനായ ഒരു വ്യക്തിത്വം, അതാണ് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര. അതായത് ഏകദേശം 10-20 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് പോലും പതിയെ ഉടലെടുത്ത് വരുന്ന കാലം. അപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് വ്ളോഗുകൾ TV യിലൂടെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങര. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷണ ശൈലി അടക്കം എല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഇന്നലെ, അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വോട്ടിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വന്നിരുന്നു എങ്കിൽ അതെങ്ങനെയായിരുന്നു ആ വീഡിയോ എന്നതാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ കാണിക്കാൻ വഴിയില്ല, ഓഡിയോ മാത്രം. ബാക്കിയെല്ലാം മനസ്സിൽ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊള്ളുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സന്തോഷ് ജോർജ് കുളങ്ങരെ ഞാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളും. പുലർച്ചെ 7 മണിക്കാണ് പാളയം ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിന്നും ക്രൈസ്റ്റ് നഗറിലേക്ക് എൻ്റെ യാത്ര ഞാൻ ആരംഭിച്ചത്. 50 പേർക്ക് മാത്രം ഇരിക്കാൻ സൗകര്യമുള്ള KSRTC ബസ്സിൽ 500 പേർ തിക്കിത്തിരക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ പുട്ടുകുറ്റിയിൽ തേങ്ങ കുത്തി കയറ്റുന്നതാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത്. രാവിലത്തെ ആ KSRTC യാത്ര വളരെ നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നതായിരുന്നു. ഒരു മീൻകാരി അമ്മച്ചി ഇരിക്കാൻ പോയ സീറ്റിൽ ഒരു ഹിന്ദിക്കാരൻ ചേട്ടൻ ഇരുന്നതായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നെ ആ അമ്മച്ചിയുടെ വായിൽ സരസ്വതി വിളയാടുകയായിരുന്നു. നീ എന്തൊരു പഴം വിഴുങ്ങി പയലാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഹിന്ദിക്കാരൻ ചേട്ടൻ ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയി. തനിക്കറിയാവുന്ന മലയാളം പിച്ച വെച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 8 മണിക്ക് മുൻപ് തന്നെ സ്കൂളിൽ എത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്ന ടെൻഷൻ കൊണ്ടാകാം ഞാൻ ഉറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നെ എണീറ്റത് തെങ്കാശിയിലെ അണ്ണാച്ചിമാരുടെ തമിഴ് കേട്ടിട്ടാണ്. അപ്പോഴേക്കും സമയം 10 മണി. പിന്നെ ഞാനൊരു ചായയും കുടിച്ച് റിട്ടേൺ ബസ്സിൽ CNS-ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും സമയം 12 മണി. CNS-ൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലെത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ആദ്യമായി ഞാൻ കണ്ടത് വിശാലമായി പടർന്നു കിടക്കുന്ന ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടാണ്. ബാസ്കറ്റ്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ
ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നത് ടെന്നീസ് ബോൾ കൊണ്ടാണ്. ഇതിന് വളരെ പ്രശസ്തിയേറിയതാണ് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ നന്നായി വിശക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നത് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ വയറ്റിൽ നിന്നും കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ബാസ്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമായി ഞാൻ ചെന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാൻറ്റീനിലേക്കായിരുന്നു. മംഗോളിയൻ ഉൾക്കാടുകളിലുള്ള പെട്ടിക്കടകളെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ നിർമ്മാണമായിരുന്നു അത്. കാഴ്ചയിൽ 45 വയസ്സ് തോന്നിക്കുന്ന കണ്ണട വെച്ച ഒരു യുവാവായിരുന്നു എന്നെ അവിടെ സ്വീകരിച്ചത്. അദ്ദേഹം ഒരു മീറ്റ് റോൾ എൻ്റെ കൈക്ക് നേരെ നീട്ടിത്തന്ന് 20 രൂപ അവകാശപ്പെട്ടു. ആ മീറ്റ് റോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിക്കൻ പോയിട്ട് നേരെ ഉള്ളിക്കറി പോലും ഇല്ല എങ്കിൽ ബ്രെഡ് പൊരി എന്ന് വിളിച്ചൂടെ എന്നതായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യം. ചിലപ്പോൾ പൊരിച്ച ചിക്കൻ പോലെ കടിച്ചു വലിച്ച് തിന്നേണ്ടത് കൊണ്ടാകാം അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കയറിയത് ക്രൈസ്റ്റ് നഗർ ക്യാമ്പസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ്. വളരെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വോട്ടിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ആയിരുന്നു അരങ്ങേറിയത്. ആ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന ഒച്ചയും ബഹളവും കേട്ടപ്പോൾ അറിയാതെ ഞാൻ ബിഗ് ബോസ് ഹൗസിൽ പെട്ടുപോയോ എന്ന് ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി. ജഡ്ജസായി നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫാദർ മാത്യു തെങ്ങമ്പള്ളി അച്ഛനും ലോറേറ്റ ടീച്ചറുമായിരുന്നു. അവർക്ക് മുകളിൽ കാറ്റത്ത് പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് കുടയായിരുന്നു വെയിലിനെയും മഴയെയും പ്രതിരോധിക്കാൻ വച്ചിരുന്നത്. നിതിൻ ചേട്ടനും അഗസ്റ്റിൻ ചേട്ടനും സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് അള്ളിപ്പിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ CBSE ഗ്രൗണ്ടിൽ കിടക്കുമെന്നായിരുന്നു വാസ്തവം. ഇനി അവിടെ പങ്കെടുത്ത 14 സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഇനി അവിടെ പങ്കെടുത്ത 14 സ്ഥാനാർത്ഥികളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ആരെങ്കിലും വിളിച്ചോ? ആരാടാ നിന്റെ അടുത്ത് എന്നെ ഇല്ലാതെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്? എടാ സോറി, സന്തോഷ് ജി കുളങ്ങര, ഞാൻ ചെയ്താൽ പോരെ? വേണ്ട. അതെ, അലക്സയ്ക്ക് വോട്ട് കൊടുത്തില്ല. അലക്സയ്ക്ക് കൈ ഇത്തിരി ശക്തിയായിട്ട് അടിക്കാവോ? എന്തായാലും കൈയടിച്ച് നന്നായി. അല്ലെങ്കിൽ അലക്സയുടെ കരം എൻ്റെ കരണത്ത് കൊളീഷൻ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. എടാ, എനിക്ക് കൈയില്ലാന്ന് കാര്യം നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? അതെ, ഇന്നലത്തെ വോട്ടിംഗ് ക്യാമ്പയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇടയിൽ കാറ്റടിക്കാത്ത നന്നായി കേട്ടോ. അതെന്തു പറ്റി? അല്ല, അർജുനൊക്കെ പറന്നു പോയേനെ. എടാ അങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ കേട്ടോ, അവന്മാരിനെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടും. അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ വേറൊരാൾ കയറിയപ്പോഴത്തേക്കും ഈ ശബ്ദം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ആളെ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഓ, ബിന്ദു ടീച്ചറായിരിക്കും. ടീച്ചർ കോമ്പ് ഇറങ്ങല്ലായിരുന്നോ? അല്ല, വേറെ ആരോ. ഓ, അൻവിത. അയ്യോ, അൻവിത. എടാ, പറയുന്ന വാക്കുകൾ സൂക്ഷിച്ച് പറയണം. അവസാനം കവിളിൽ പാരഗണും ബാറ്റയുടെ ഇംപ്രിന്റ് കിടക്കും. അതും നല്ലതാ. അതെ, വേറൊരാൾ വന്നല്ലോ. ആര്? അല്ല, ശരീരം മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, തല കാണാൻ കിട്ടിയില്ല. അതാര്? അത്രയ്ക്കും പൊക്കൾ. അയ്യോ, അഭിനൂപി. എടാ, നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അവൻ്റെ ഒരൊറ്റ കൈയിനെ ഞാനുള്ളൂ. അതും നല്ലതാ. പക്ഷെ സംഭവം കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ. കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് വെച്ച് അൻവിത ഡിപിയും അഭിനോപിയും മുഖത്തോട് മുഖം നോക്കി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം അൻവിത നേരെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം കാണുന്ന അഭിനോൻ്റെ വയറാണ്. അൻവിത ബി ലൈക്ക്, ഓ മൈ ഗോഡ്, വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഹായ് അഭിനവ്, ഹൗ ഈസ് ദ വെദർ അപ്പ് ദേർ? അപ്പോൾ അഭിനോപി, നീ ഏതാ കുരുപ്പേ? 2ാം ക്ലാസ് അങ്ങോട്ടല്ലേ? ഇപ്പം നീയാണോ
നീയാണോ കളിയാക്കി ഞാനാണോ കളിയാക്കിയ? എൻ്റെ തെറ്റ്, ക്ഷമിക്കണം കേട്ടോ. അതെ, ഇന്നലെ 14 സ്ഥാനാർത്ഥികളോട് വന്നു. അതായത് ഇവർ മാത്രമല്ല, നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അർജുൻ മാത്രമല്ല, അഭിനവ് മാത്രമല്ല, അൻവിത മാത്രമല്ല, കൂടാതെ തന്നെ പലരും വന്നായിരുന്നല്ലോ. ആരോണസ് ക്രിസ്റ്റോ മാമൻ, അവനെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും വീട്ടിൽ പച്ചക്കറി ആയിരുന്ന അവൻ്റെ ജോലൈൻ വെച്ചാണ്, അത്രയ്ക്കും ഷാർപ്പാണ്. പിന്നെ വിജയദീഷ്, അവൻ്റെ അടുത്ത് എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് ഹൗ ആർ യു സ്റ്റേയിങ് സോ ഫിറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ട്രൈസപ്പ് ബൈസപ്പ് ഫുൾ ബോഡി ഷോ. മിക്സഡ് സ്കൂളാണേ. അവർ മാത്രമല്ല, വേറെ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു. ശ്രദ്ധ PG, അൻവിത ഡി പറഞ്ഞു, ഓക്കെ സോറി, ഗായത്രി N, ഷേറ ജോസ്, അതുപോലെ തന്നെ അനുഷ്ക. നീ അനുഷ്കയെ കുറിച്ച് പറയരുത്. എടാ, ഓരോ പ്രാവശ്യവും ആ കുറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ചെവിയുടെ മെഡില്ല ഓപ്പളാങ്കട്ട് അടിച്ചു പോവുകയാണ്. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ചെവിയിലെ മെഡില്ല ഒബ്ലാങ്കട്ടേക്കോ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതേ സെയിം ചളിയിൽ നീ കഴിഞ്ഞ വർഷം അടിച്ചത്, നന്നായിക്കൂടെ? ആരാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിയത്? സോറി, എൻ്റെ തെറ്റ്, എൻ്റെ മാത്രം തെറ്റ്. ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ, താങ്കൾ ഇന്നാണ് വോട്ടിങ്, താങ്കൾ ആർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും? ഞാൻ ഏറ്റവും ലുക്കുണ്ടായിരുന്നു, ആർക്കുണ്ടോ അയാൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യും. പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ അലക്സ, അങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത്? അതായത് ഒരാളെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളത് ലുക്ക് വെച്ചോ പ്രശസ്തി വെച്ചോ ആണോ? കാര്യം നമ്മൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിനെയാണ്. റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും മാക്സിമം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കണം. ആ കഴിവ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു വോട്ടിനായി നമുക്കെല്ലാവർക്കും ആശംസിക്കാം. ഹാപ്പി അല്ലേ? എല്ലാവരും ഹാപ്പി അല്ലേ? നന്ദി, നമസ്കാരം. ദിസ് ഇസ് അലനസ് സൈനോജാൻ സൈനിങ് ഓഫ്. എടാ, ഞാൻ 2 ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ. ഇതിപ്പോൾ കഴിയാറായല്ലോ. ഐ എം വെരി ടയർഡ്. ആ, എന്നാ നീ ഇറങ്ങിക്കോ. ഡേയ്, നിങ്ങളെന്ത് കയറാത്തത്?
നാളും മൺചിറാതെ നാളം പോൽ നിന്നാലും നീ നീലാംബരി ചിലോടെ കനവാകുമാരാണവൾ നൂറായിരം മോഹങ്ങളിൽ മിഴിച്ചിമ്മുമാരാണവൾ കരളിലൊരു മുരളിയിലൊരു തരളിതലയരാഗം അതിലൊരു ശ്രുതിയാകുന്നുവോ കുളിരൊരു മുകിലൊരുകിയ മഴ തൊടുമതിലോലം മനസ്സിലെ അനുരാഗങ്ങളിൽ ആരാരോ നീയാരോ അഴകേ നിന്നാലേ മിന്നും നിലവായി കാതോരം തേനോരം ഈണങ്ങൾ മീട്ടാനായി എന്നും
Yeah, from the day we were born, we were sworn to a legacy. Enemy in front of me, fighting for supremacy. Pedigree of blood stains filling up my memory. Every single hood grain fading out in jealousy. நான் சொல்லும் இந்த கதை என் முன்னோர்கள் போட்ட பாதை. இந்த ரத்தம் சத்தம் பாதை. சில வீரர்களின் கீதை, சில பேரோட வழியில் ஆனந்தம், சில கண்களில் கண்ணீரில் அனுபவம். நீ சொல்லிக்காமி இது சண்டேரங்கள் பூமி. ஒரு சண்டலென்று வந்து விட்டால் ஆயுதங்கள் சாமி. Bliss of the trigger finger fist, laying bullets in the mist. Not a day to be missed, not a day to be. ഇനിയെന്ന് കാണും ഞാൻ ഇതു നേരമേ ഇടതങ്ങു നീളുന്നിതാ നഗരത്തിൻ വഴികാട്ടിയ മിഴിനാളമായി അടയാളമറിയുന്നിതാ ഒരേ കുഞ്ഞോളങ്ങൾ കൈനീട്ടുന്നു പുൽകിടുന്നു നീ വിണ്ടാരങ്ങൾ കൺചിമ്മുന്നു പോയി മായുന്നു നീ. നീ എന്താ മോനെ പെട്ടെന്ന് വന്നേ? ഒന്നുമില്ല അമ്മ, ഞാൻ ഒന്ന് കിടക്കട്ടെ. ആ ശരി മോനെ, ഞാൻ നിനക്ക് ഫുഡ് എടുത്ത് വെക്കാം. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे. समझ के भी ना समझ मैं सकूं सवेरों का मेरे तू सूरज लागे. तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे. अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया. दिल के नगर में शहर तू बसा ले पिया. മന്ദാരമേ ചെല്ല ചിന്താമരേ നീ ഇന്നാകെ ചന്തം വാരി ചൂടിയോ. താനെ തലോടണ പാട്ടിന്റെ ഈണം മൂളാതെ മൂളുന്നുണ്ടോ മാനസം. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നെ വെള്ളാരത്താരങ്ങളെ ആകാശച്ചട്ടിൽ നിന്നും നീ വാരിയോ. ആരോടും പിന്താതൊന്നും നേരായി ചൊല്ലാതെന്നും ഓരോരോ കിന്നാരങ്ങൾ നീ പാടിയോ. മന്ദാരമേ ചെല്ല ചിന്താമരേ നീ ആടിയോ. മഞ്ഞിൽ മൂടുന്ന രാവിൽ ഇന്നോളം നീ അല്ലിത്തീൻ ചുണ്ടിലാരും തന്നിലയോ മുത്തം പാൽ പോലെ 16 എനിക്കൊരു ഗേൾഫ്രണ്ട് വേണം. ഇன்று പുതിதாக വിട മലർ പോല എനിക്കൊരു ഗേൾഫ്രണ്ട് വേണം. ഇളയക്കാലത്തിൽ കളിക്കാലത്തിൽ നെഞ്ചല്ലാരക്കൈകൾ ആടിക്കഴിയുമേ. വിയർപ്പരിപാടിന്താൽ മഴയിൽ നനഞ്ഞാൽ മുഖത്തരി
నాగమంజరి మాయమ్మ పేరు తలవనోళ్ళు లేరు మేస్తిరి కళాకారుల ఫ్యామిలీ మరి నే గజ్జ కడితే నిద్రపోదు నిండు రాత్రి మేకలేమో వందలుగా మందలుగా పెరిగిపాయ నాకిచ్చిన నూకలేమో ఒక్క పూట కరిగిపాయ ఆడపచ్చరాళ్ళ జూకాలిస్తివి మరి నాకేమో చుక్కగళ్ళ కోకలిస్తివి నాని చెవిలో జూకాలేమో తగా తగా మెరిసిపాయ నాకు పెట్టిన కోకలేమో పీలికలై సిరిగిపాయ ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి ఏం రసిక రాజువో మరి నా దాసు బావ నీతో ఎప్పుడింత కిరికిరి కుర్చీని మాట్లాడబెట్టి Watch this short video to get 30 minutes of uninterrupted listening. மாடுசத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 மாடுசத்தா மனுஷன் நான் தோலை வச்சு மேல கட்டி அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 அர்ற நாக்கமுக்க 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 ராட்டனம் போல் சொல்லல வச்சான் ஏற வச்சான் இறங்க வச்சான் சொல்ல விட்டு மயங்க வச்சான் மயங்கினவன எழுப்புடா 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 அடிக்கடா 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 பந்தாட்டம் உலக வச்சான் ராட்டனம் போல் சொல்லல வச்சான் ஏற வச்சான் இறங்க வச்சான் சொல்ல விட்டு மயங்க வச்சான் மயங்கினவன எழுப்புடா 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 அடிக்கடா 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 மாடு சத்தா மனுஷத்து நான் தோலை வச்சு மேளம் கட்டி கூத்து கட்டுடா மாடு சத்தா மனுஷத்து நான் தோலை வச்சு மேளம் கட்டி கூத்து கட்டுடா ਸੁਰਤਾਂ ਭਲਾਈ ਸੋਹਣੀ
നീ എന്തിനായി കിടന്ന് വിളിക്കുന്നേ? അല്ല, യു ആർ ഇൻ ഫീലിംഗ് വെൽ, അതുകൊണ്ട് വിളിച്ചത്. നീ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണോ? ആടാ, ഞാനിപ്പോൾ ഓക്കെയാ. എനിക്കിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും കാര്യം മനസ്സിലായി. ഫാമിലിയുടെ കൺസേൺസ് ഒക്കെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിളാണ്. അവർക്ക് എനിക്കൊരു നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടണം എന്നേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പാഷൻ എനിക്കിപ്പോൾ ജോലിയുടെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പം എനിക്കൊരു റിലീഫായി. ആ, അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എവറി പ്രോബ്ലം ഹാസ് എ സൊല്യൂഷൻ ഇഫ് യു ടേക്ക് ദ എഫേർട്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഇറ്റ്. യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് വേ. ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ. അപ്പോൾ പറയടാ മോനെ, നീ ഹാപ്പി അല്ലേ? That was truly a fantabulous performance. Let's give a big round of applause to all the students of Class 12B. This program here would not have been possible without the consistent hard work, tireless practices, and earnest participation of my dearest classmates. You have aced the best of it today. A big round of applause to all of you people. I use this opportunity to express my gratitude to our class teacher, Ms. Usha ma'am, as well as our assembly in charge, Yamuna teacher, for all the help you have done throughout. Thank you, teachers. As you all know, with this being our final year here in Christnagar, this was the last program that we have performed before you on this very precious stage, together as a class. These memories here in Christnagar will forever be etched in our hearts, and thanking all of you for being a part of it. I also use this opportunity to thank our assembly coordinators, Alana Steinoj and Adya Deebu, for their relentless efforts in coordinating this event. A special thanks to Alana Steinoj, who was the true mastermind behind all this program. All this credit goes to you, Ellen. I also thank our Father Principal, Father Dr. Matthew Tengampalli, CMI, for giving us this opportunity to perform here on this stage once again. Thank you so much, Father. And last, to my fellow juniors, thank you for being such a wonderful audience. We will all miss you. And once again, thanking God Almighty for showering His blessings throughout this program. Thank you. May God bless all of us. May God bless Christnagar. Now I invite Father Principal to release our class magazine as well as to address the gathering. Good morning, everybody. That was the first assembly conducted by the students of class 12P, and I would like to extend my sincere appreciation for their hard work. This is not the last program for you here on stage. You will be here on stage on several other occasions, I believe. And the theme that has been selected by them is Happy LA. Try to be happy. And happiness is a state of well-being, contentment, and a feeling of joy. When we say happy, we must see that we must be happy at the same time. Those people who are around us to be happy. Your friends, the elders, the youngsters, our neighbors, and all those people who are around us are to be found happy, and that's our responsibility is. It's personal, happiness is personal, it's subjective, but at the same time, we can make ourselves happy as well as others by expressing our gratitude, using courtesy languages, acknowledging what others have been done for us, make others happy as well as we ourselves happy. So try to be happy, children of Christnagar, and once again, my appreciation to students of class 12P.